Hello students, welcome to physics class. Today we are going to start the new chapter, that is a motion in plane. This is the fourth chapter in your class syllabus. Listen, in previous chapter we discussed the motion in straight line, but this is a one more type of motion in plane it is. In previous chapter we discussed the motion in straight line. Here we are going to discuss about the motion in plane. See, that is motion in straight line, we call it as a one dimensional motion. Motion in straight line is called as one dimensional motion. Motion in plane means it is a two dimensional motion. This is the difference. And before going to start this motion in plane, we must know the certain things regarding vectors and scalars. In this class we are going to understand the vectors and scalars. Actually we will start this motion in plane, but before start to that actual syllabus or actual topic, it is also in syllabus only, but before going to actual topic we must understand vectors properly. We must understand the scalars properly. What is a vector, what is a scalar, that we will discuss in detail. See, what is the motion in plane? Motion in plane means, as I said, it is a two-dimensional motion. It is a two-dimensional motion. For example, if the ball is rolling on the one floor, take the one ball, just roll down on the floor. One ball ತಗೊಳ್ರಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಉರುಳ್ತಾ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೂವ್ ಆಕೈತದೆ, ಅದು ದಾಟ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಕೇರಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೇರಮ್ ಬೋರ್ಡ್, that is a motion, planar motion. It has a x-axis motion, y-axis motion. That's why we call it as a two dimension, because one dimension straight line has only one dimension. Plane, this type of laminar structures, it has a length, it has a breadth, or length and breadth. ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಉದ್ದನೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಉದ್ದ ಅಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉದ್ದ ಅಗಲ ಎತ್ತರ ಮೂರು ಇದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಎರಡು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್. ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಲಿತು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಇದು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸ್, ಈ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇದೇನು ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಫ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಬರೀ ವೈ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಈಗ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಮೂರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಝೆಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈಗ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್? ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಉದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಉದ್ದವೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಂಗ್ತೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಯರ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಐತಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಐತಿ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವಯರ್, ಥ್ರೆಡ್, ಯುವರ್ ಹೇರ್ಸ್, ಹೌದಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ. ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಐತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಐತಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉದ್ದ ಅಗಲ, ಎತ್ತರ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ದಪ್ಪ, ಅದರ ಎತ್ತರ ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. It has only length and breadth as dominating. Such objects are called as two-dimensional objects. But in some objects, see here,
Here length is there, breadth and thickness. All three are important. 3-dimensional motion. These are 3-dimensional objects. In motion also, like there's already we know this part we discussed in previous chapters only. Just I am brushing our memories. Here in motion also, sometimes objects will move in a straight line, that is called single dimension motion. If the objects are moving on a plane, instead of single direction, it has 2 directions, length and breadth, x-axis and y-axis. Then it has a 2-dimensional, that is called planar. If it is object is moving in a space ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, x-axis ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, y-axis ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, z-axis 3 ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಥ್ರೂ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. In such cases the motion is called as 3-dimension motion or motion in space ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಾಗ ಏನು ಕಲ್ತೀರಿ ನೀವು, motion in straight line, single dimension. Now we are going to understand the motion in plane, 2-dimension, motion in space also there, but we are not discussing in your syllabus. But that type of motion also there. Motion in space. Motion in space means it is 3-dimension. For example, if the particle is moving in this space, just imagine here one object is moving like this. The x-axis also going to change, y-axis also going to change, z-axis also going to change as it moves. Such case is called spatial motion or motion in space. That is a little bit complex motion. That's why we are not going to study that part. We will only stick up our study to the planar motion. Before start to this planar motion, I have to understand the vectors and scalars. What is the vectors? The physical quantities, which has only both not only just magnitude as well as magnitude and direction, both. The physical quantity which has magnitude and direction both. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, displacement, next one example force. These are the some examples for the vectors. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಐತಿ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಇದೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕೊಳಗೆ ಐತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಆರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, at least we can say the direction. While defining the velocity, we have to calculate the magnitude, how much it is, that also we can understand. And displacement also similarly, we can calculate the magnitude, how much it is, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 1 kilometer, 1 centimeter, like that we can calculate the magnitude. Mattu next it has a direction also. ಈಗ ಯಾವುದು ಭೌತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಭೌತ ಪರಿಮಾಣ. ಯಾವ ಭೌತ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಪರಿಮಾಣ ಇರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಕ್ಕು. ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ, ಸೇಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸದಿಶ ಪರಿಮಾಣ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೌತ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕೊಳಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಎರಡೂ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್
the physical quantity which has only magnitude there is no direction. But no direction. Example nodri, mass, temperature, mass, temperature, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, 1 degree Celsius, 100 degree Celsius, 0 degree Celsius. But in which direction we can't say. It has no direction. Mass also same. We can measure it, 1 gram, 1 kg, 1 km quintal, like that we can measure it, but we can't specify the direction of that mass. That's why such physical quantities are called as a scalars. And vectors means these are examples: velocity, displacement, force. These are examples for the vectors. And next we will move to the types of vectors. Actually we will concentrate maximum given, we are giving importance to the vectors rather than the scalars. Next we move to the types of vectors. There are different types of vectors we are using, but how to denote the vectors? How to denote the vectors? Notation of the vectors. Notation of vectors. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು? ಹೌದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನು, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಸಿಂಬಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ 3 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ? 3 ಅಂತ, ಅಥವಾ 2 ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ. 2 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? 1 ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? 1 ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಇದು 2 ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಬಲ್. ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2, we are using this symbol. Like that, to say that it is a vector, we must use some symbols. What is the symbol? Arrow marks like this. A line segment, the directed line segment, we call it as a, specifically we are going to call it as a directed line segment, or it's the arrow mark. Generally we must understand ವೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ arrow ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಹೆಡ್, arrow head is called as head. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಎಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇದು OP ಸಿಂಬಲ್. ದಿಸ್ arrow mark always indicates the direction. ಈ arrow mark ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ OP ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ A. OP ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ A ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅಲಾಂಗ್ ದ OP, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Along the OP in this direction. This arrow head indicates the direction of this vector, and this arrow head is called as the head of the vector, and O is call it as a tail or origin. One more name is for this whole tail, origin. Origin ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವೇನು ಟೇಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ arrow head ಯಾವುದನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಈ ಟಿಪ್ ಯಾವುದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ದ ಟಿಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ OP, ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಆ ವೆಕ್ಟರ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದು? ಇದರ ಲೆಂಗ್ತ್. ಈ ಲೆಂಗ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, A ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್, B ಅನ್ನೋದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. If A or B, if you compare vector A and B, which is the bigger one? Vector A is bigger one than the vector A. Vector A is bigger than the
vector B is bigger than the vector A because B length is more than the A length. The magnitude of the vector A, vector B, if you compare, the vector B is more than the vector A because length is more. ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಬುಕ್ನಾಗ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಓ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್, ವೈ ಡ್ಯಾಶ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓ ಈಸ್ ದ ಒರಿಜಿನ್, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಪಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ. ಇದನ್ನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒರಿಜಿನ್ದಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಥರ, ಓ ಪಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆರ್ ಎತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಓ ಪಿ ಅನ್ನೋದು, ದಿಸ್ ಓ ಪಿ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ. ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ದ ಯಾವ ಜಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಓ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್. that is given by it's a OP vector. R is the position vector. OP vector represents the position vector. Why it is position? Because it indicates the position of the P point. And as I said, O is the tail, P is the head, and arrow mark indicates the direction of the vector. Arrow mark indicates the direction of the vector. This is about the notation of the vector. Vectors ನ ಯಾವ ಥರ ಗುರುತು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, arrow mark ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. arrow ಹೆಡ್ಗೆ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಜಿಗೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. arrow ಹೆಡ್ ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಹೌದಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ರಿ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಅನ್ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್. Collinear vector. The vectors which are in the same direction same direction or straight line ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಐ ಗಿವನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. The vectors which are in the same direction are called as collinear vectors. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. both are in the same direction. The A vector also facing in this direction, B vector also facing in the same direction. Therefore these are collinear vectors. But no need to be A equal to B. A ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು B ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. The magnitude may be same, may not be same, but direction should be same. Straight line, same line. Direction ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕೊಳಗಿರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕೊಳಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು.
B is bigger, A is smaller. Okay, these also collinear vector because these two vectors are in the same direction. Remember, the magnitude of this A vector and B vector may be same, may not be ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಹಿಂಗಂತ, ಏನು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. These are called as a parallel. If they are both are parallel, then we can call it as a parallel vectors. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. If the two vectors of equal magnitude or unequal magnitude are in the same straight line, such vectors are called as collinear vectors. Remember. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ what is the equal vectors? Two vectors are said to be equal. Two vectors are said to be a vectors has to be equal vectors. Two vectors are said to be equal vectors if both vectors if having same magnitude and direction ನೋಡಿರಿ, ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಎರಡೇ ಇರ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೂ ತೊಗೋಬೋದು. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Direction should be same and magnitude should be same. If both are same, then we can call it as equal vectors. Two or more vectors are said to be equal vectors if those vectors having a same magnitude and same direction. This much you remember. And next, unequal vectors. Unequal vectors. Unequal vectors or negative vectors. Unequal start ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ unequal vectors ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ, if any two or more vectors are said to be unequal vectors if any magnitude or direction are not same. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Two vectors equal in magnitudes but opposite in
opposite in direction. Two vectors equal in magnitudes but opposite in direction. Such vectors are called as negative vectors. For example, ನೋಡ್ರಿ a ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್, b ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್. The directions are opposite but length of the vectors are same, means same magnitude. a vector ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು b vector ಐತಿ but opposite direction. Such vectors are called as negative vectors. Equal vectors ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, a vector ಎಷ್ಟೈತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ b vector ಐತಿ. Both magnitude and direction both are same, they are called equal vectors. Next ನೋಡ್ರಿ unit vector. The magnitude of the vector, sorry, next fourth one, unit vector. The vector having unit direction, unit magnitude. The vector having unit magnitude, such vector is called as unit vector. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 1 ಇರಬೇಕದು ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. If it is force is a vector quantity, we know that. Force ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್. The magnitude of that vector should be unit, means 1. Then we can say that it is a unit vector. The symbol of this unit vector is usually generally n cap ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. a ಇದ್ರೆ a cap, b ಇದ್ರೆ b cap, n cap ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇದನ್ನಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅವಾಗಲೂ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ ನಾನು ಹೇಳೋದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. How to calculate the unit vector? This is the formula. What is the A? A is the one vector, any one vector. If you want to calculate the unit vector of this A vector, you use this formula. You just remember this much right now. I will explain in future how it is and everything. And one more thing, this unit vector is along the direction of the vector. The A vector, the unit vector in the same direction. ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಸಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಇದೇನಿದೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್, ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್? ರೈಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೀಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೋದ್ರಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್? ಎಸ್, you have given the names, vectors, what is scalars. I have given us examples for vectors, I have given some vector examples for scalars. You can't predict it because
Right now you are not feeling the importance of these vectors. See, because sometimes direction also plays a very important role. That's why this vector came into existence. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದ್ರೊಂದು 3-4 ಟೈಪ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಹೇಳೀನಿ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಗಪ್ಪ, ಮೋಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಚಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚಲನೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಅದು ಇದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಹಾಂ, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ತಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್. ರೈಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬಿಲೀಫ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬಿಲೀಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹೌ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಕೋ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಕೋ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಬರ್ಸೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರೋ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. That is called unit vector. These are all we discussed. Next, null vector ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. What is the null vector? This is almost 5th one. Null vector ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ರಿ. What is the null vector? The vector having 0 magnitude. The vector having 0 magnitude is called null vector. Okay, from with this I am going to conclude this class. Types of vectors, scale